ಏನು ಕೇಂದ್ರದ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ಮೊನ್ನೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಏನು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಚರ್ಚ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ SDPIಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆಂಬಲಿಗರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ CAA ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಯಾದಂಥದ್ದು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ತಮಿಳರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ. ಇದು ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ? ಒಂದು, ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಈ CAA ಮೊದಲಿಗೆ ಜಾರಿ ತರ್ತಾರೆ, ಆನಂತರ ಇವರು NRC NPR ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. NRC NPR ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಾಯಿತು, 3 ಕೋಟಿ ಜನರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, 140 ಕೋಟಿ, ಅದು ಹಿಂದೂ ಇರಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ NPR NRC ತಂದರೆ ಅವರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಅವರು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಇಂಡಿಯಾದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ 60% ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಜನರನ್ನ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ BJPಗೆ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಹಣ ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ನಾಳೆ ನಾಡರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಚಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಚಲನ ಮಾಡಿರ್ತದ್ದು. CAA ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನು. ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಯಮನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಬಗ್ಗೆ 75 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಬಗ್ಗೆ, ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಚುನಾವಣೆ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಆಗ್ರಹಪಡಿಸೋದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ CAA ಜಾರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ CAA ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಧೈರ್ಯದ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಆಗ್ರಹಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ವಾಪಸ್ಸಾಗಲಿ 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 CAA ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ CAA ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ BJP ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ BJP ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಖಾಸಿ ಮಾದರಿ BJP ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ BJP ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही
वापस लो वापस लो सीएए वापस लो नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी सीएए बाइकआउट मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी गुंडागर्दी मोदी तेरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी Boycott, 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 boycott. ये सीएए एनआरसी जो हम पर थोपे गए हैं, इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। ये एक सेक्युलर मुल्क है। सेक्युलर डेमोक्रेटिक मुल्क में कोई भी एक मजहब पर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन फिर भी ये तानाशाही फिस्ताही गवर्नमेंट हमारे ऊपर ये कानून मुसल्लत कर रही है, कर चुकी है। चंद साल पहले भी इसे लागू किया गया था और जबरदस्त पूरे मुल्क में इसके खिलाफ जद्दोजहद एहतजाज हुए थे। और सारे हिंदुस्तानी, मैं कह रहा हूं सारे हिंदुस्तानी, कोई एक मजहब वाला नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, हर हमारा हिंदुस्तानी भाई, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जो भी हो, इस एहतजाज में जुड़े थे और हमारे साथ खड़े थे। और इस मुल्क का सेक्युलर डेमोक्रेटिक जो एक स्ट्रक्चर है, फैब्रिक है, उसके लिए खड़े थे। यह कानून कहता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अगर कोई भी मजहब का या हिंदू, सिख, ईसाई, फारसी, जैन हिंदुस्तान में आना चाहे तो उसे यहाँ की सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन अगर इन मुल्कों से मुसलमान आएंगे तो इन्हें सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आप इसे बर्दाश्त करेंगे? मैं सरकार से यह सवाल करना चाहता हूं कि क्यों मुसलमान नहीं? मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि पहले, आजादी से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा सब हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान का एक हिस्सा थे। असली अखंड भारत वो था जिसने मुगलों ने बनाया था। किसने? जोर से बोलो, किसने बनाया था? मुगलों ने असली अखंड भारत अफगानिस्तान से बर्मा लेकर नीचे हिंदुस्तान के पूरे कोने तक बनाया था। और आजादी से पहले अंग्रेजों के साथ जद्दोजहद, अब जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मुसलमान हैं, इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए जंग आजादी में शामिल थे, शहीद हुए, जानो माल की कुर्बानी दी, फांसी के फंदों पर चढ़े, तोप के गोलों का, अंग्रेजों के गोलियों का सामना किया। आज वही मुसलमान अगर हिंदुस्तान आना चाहे, यहाँ की सिटीजनशिप हासिल करना चाहे, तो ये गद्दार फिस्ताही हुक्मरान जो यहाँ पर बैठे हैं, जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे और आजादी की जंग में शामिल नहीं थे, वो आज कह रहा है कि कौन इस मुल्क का सिटीजन बनेगा, कौन नहीं। क्या इन्हें यह हक है? इन गद्दार लोग जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों के जासूस थे, ये आज कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में मुसलमानों को सिटीजनशिप नहीं देंगे जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क से आएंगे। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। ये हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा संविधान भी क्या कहता है? यही कहता है कि मजहबी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हर हमेशा हमारे ऊपर अलग अलग कानून थोपे जा रहे हैं
थोपे जा रहे हैं, थोपते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इसकी मजम्मत नहीं कर रहे, इसके खिलाफ एहतजाज नहीं कर रहे। इसके खिलाफ जिस बुलंदी से, जिस मजबूती से, जिस जोर और शोर से आवाज उठानी है, हम आवाज नहीं उठा रहे। आज ये मामले में ये सर्कल पूरा भरा रहना चाहिए था। देख रहे हैं कि हम एक चिंबिल बांध के बैठे हैं, खड़े हैं। इतनी तादाद से क्या आप इस चीज का मुकाबला कर सकेंगे? बीफ बैन थोपा गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ, हमारी शरीयत, यूनिफॉर्म सिविल कोड को थोपा गया, हमारी शरीयत को छीन रहे हैं। मंजूर है? कल मौलाना हमारे लिबास, हमारी दाढ़ी मूछ, हमारे कपड़े, हमारे तौर तरीके सब छीन ले जाएंगे। मंजूर है? हिजाब छीन लिया गया, मंजूर कर लिया? आप मंजूर कर लिया ना? इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जैसे उठानी थी। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ऐसे ही हम खामोशी इख्तियार करेंगे। अपने घरों में अपने अपने मसरूफियात में रहेंगे, अपने कारोबार में, अपने बीवी बच्चों के साथ। हाँ, कारोबार नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा। कारोबार करना है, हमारे बीवी बच्चों को देखना है, उन्हें तालीम सब देना है। लेकिन जब बात हमारे हक पर आती है, हमारे हुकूक पर आती है, हमारे हिंदुस्तानी शहरी होने का सवाल उठता है। कल आकर आपको कहेंगे एनआरसी के तहत नेशनल रजिस्टर में आपको साबित करना पड़ेगा कि आप कौन है, कर कौन है, इंडियन है करके साबित करना पड़ेगा। बुजुर्गों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, बहुत से दस्तावेज नहीं है। क्या करेंगे जब आप, अगर आपको कहा जाएगा बांग्लादेश जाओ, अफगानिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, जब क्या करेंगे बताइए? इसीलिए मैं नहीं जाएंगे, नहीं, धक्के मारकर भगाएंगे। जब तक हम हिंदुस्तानी हैं, हम इख्तिदार को बदल सकते हैं, हुक्मरान को बदल सकते हैं, इस मामलात को बदल सकते हैं। बहुत ही सोच समझकर आप इस जद्दोजहद में शामिल होना है। आपके घरों को जाकर खामोश नहीं रहना है। आप अपने कारोबार की जगह, चाय के होटलों में, मस्जिदों के बाहर, अपने घरों में, हर जगह, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप के चैट में, फेसबुक के चैट में, हर जगह क्या करनी है? क्या करना है? बोलो जोर से, बोलो ना, बोलो जोर से, आवाज अभी ऊंची रहना भाई। कैसे जद्दोजहद करोगे? और जोर से, दिल्ली तक आवाज जानी है, दिल्ली तक, दिल्ली तक, दिल्ली तक, दिल्ली तक। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं आप इन हालातों को समझेंगे और जो मुसलमानों के खिलाफ ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, एक ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी नहीं है, असली हकदार हम ही हैं। हिंदुस्तान की आजादी में सबसे ज्यादा अगर ताउन है, सबसे ज्यादा अगर खून बहा है तो हमारा है। मैं ये कहते हुए फिर आपसे उम्मीद लगाते हुए कि आप इस चर्चे को, इस जद्दोजहद को इस सर्कल से लेकर हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे ले जाएंगे। मैं ये उम्मीद के साथ मेरी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Boycott! Boycott!